Praise the Lord. In the name of Jesus, I welcome you all to the TCAG Church bilingual service. Amen. Let us all surrender ourselves to the mighty God. Dear Father God, we come to your mighty presence, Lord. Lord, thank you for giving us this privilege to worship you. What a privilege we have, Lord, that no one else have got. God, you take control on us, Lord. You lead us. You lead this worship, Lord. In Jesus' name, amen. I welcome you all. Let us all sing a song and praise his name. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe from you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every tear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every tear I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of God. Shine in the shadow, win every battle. Nothing can stand against the power of God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of God. Shine in the shadow, win every battle. Nothing can stand against the power of God.
Our God is the one who wins every battles. Turn to your neighbor and say, if you get any struggle, there is a victory in the name of Jesus. Amen. Let us all stand and pray, worship Him. Our God is none like anyone. He is the one with mighty powers, and He is our comfort. He is our refuge. Let us shout out to Him that you are a mighty God. Amen. With heart full of praise, let us lift Him high.
Lord, for giving us this blessing, Lord. God, no one have got this blessing, Lord, to worship you. We are such a gifted children, Lord. You have chosen us to be truthful, to be faithful to you, God, to spread your love to others, Lord. Lord, we surrender ourselves in your mighty hand, Lord. Lord, you take control of us, Lord. Lord, you are always in control. You are King of kings, Lord of lords, Lord. No one is compared to your love and your presence, Lord. Lord, we come to you under your mighty shed, Lord. You take lead of us, Lord. We worship you, Lord, with wholeheartedly, Lord. You take control of us, Lord. You lead us. We surrender ourselves to your mighty hand, Lord. In Jesus' name, amen. இயேசுவே உம் நாமமே அல்லேலூயா. சிங்கத்தின் கெபியில் விடுதலையாக்குகிறோம். உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். I'm happy to see you all here. இப்பொழுது நாம் வேத வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். So we can take the Bible verse. சங்கீதம் 27 Psalms chapter 27 14. verse 14. கர்த்தருக்கு காத்திரு, அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார். கர்த்தருக்கே காத்திரு, திடமனதாயிருந்து கர்த்தருக்கே காத்திரு. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. ஆமென். நாம் கர்த்தருக்கு நம்ம காத்திருக்கும் போது கர்த்தர் நம்மளுக்கு புதிய பலனை கொடுக்கிறார். So when we are waiting for the Lord, He will give us a new strength. நம்மளுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து நாம் அவருக்காக நம்ம காத்திருக்க வேண்டும். So we should be going to His presence and we should wait in the presence of God. அப்பொழுது நம்முடைய இருதயத்தின் நிறைவுகளை அவர் அருள் செய்கிறார். So in that time He will fulfill the wishes of our heart. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் 1 சாமுவேல் 1 Samuel ஒன்று சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் chapter 3 9வது வசனம். verse 9. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அதாவது சாமுவேல் ஒரு சிறு பையனாக இருந்தான். அவன் ஆண்டுடைய காரியத்தில் எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருந்தான். So in Samuel it is mentioned that so Eli told Samuel, go and lie down, and if he calls you, say, speak Lord, for your servant is listening. So Samuel was in very young age and he was waiting for the Lord. அது ஆலயத்தில் தங்கியிருந்து ஆலயத்தில் இருக்கிற வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு இருந்தான் சாமுவேல். So he stayed in the church and he did all the works in the church. குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஆலயத்திலே வளர்ந்த பையனாக இருந்தான். So he was the kind of person who grew in church since childhood. ஆண்டவர் அந்த சிறு பையனிடத்தில் பேச விரும்பினார். So God wanted to speak to that small boy. அங்கே ஆலயம் நடத்துகிற ஏலி கூட பேசவில்லை. So he did not speak with the one who ran the church, that is Eli. ஆனால் சாமுவேல் இடத்தில் ஆண்டவர் பேச விருப்பப்படுகிறார். But God wanted to speak with Samuel. ஆனால் அவன் அதை அறியாதல் இருந்தான். But he was not aware of it. அப்போ ஆண்டவர் அவனை கூப்பிடும்போது அவன் ஓடி போய் ஏலி என்னை கூப்பிட்டாரா என்று கேட்கிறான்.
So when God called him, he thought that Eli called him and he went to him and asked about அப்பொழுது it. அவர் சொல்கிறார், இல்லை மகனே, நீ போய் படுத்துக்கொள்ளு என்று சொல்லுகிறார். So at that time Eli told, I was not the one who called you, you go and sleep. திரும்ப அவருக்கு ஒரு சவுண்ட் வருது, சாமுவேலே சாமுவேலே என்று. So again a sound is coming calling Samuel. திரும்ப அவன் ஏலி இடத்துல போய் என்னை கூப்பிட்டிரா என்று கேட்குறான். Again he went to Eli and asked whether he called him. அப்பொழுது அவர் சொல்கிறாரு, நீ இன்னும் முறை உன்னை கூப்பிட்டால் So at that time Eli is telling, if you are hearing the sound again, சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். so he is telling to say, speak Lord, for your servant is listening. அப்பொழுது மூணாவது முறையாக ஆண்டவர் பேசுகிறார். So for the third time God is speaking with Samuel. சாமுவேலே சாமுவேலே என்பது சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்று முழங்கால் படிக்கிறான். So when God called him for the third time, he bowed down, he lay down in his place and answered to the Lord. அப்போது ஒரு ஆலயத்தை நடத்துகிற அவரிடத்தில் சொல்லாதபடி, ஏலியினிடத்தில் சொல்லாதபடி, So he was not speaking with the one who is running the church, that is the priest. ஆனால் சாமுவேல் இடத்துல அங்கே ஒரு ரகசியத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். So God spoke with Samuel a secret. அதாவது ஏலியின் பிள்ளைகள் வந்து தவறான வழியில் செல்கிறார்கள், அதை வந்து அவர் கண்டித்து கேட்கவில்லை என்று. So Eli's children was not going in a good path and he was not scolding them for that. நாம் கூட நம்முடைய குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் தவறாக போகும்போது நீ இதை செய்யாதே என்று நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டித்து உணர்த்த வேண்டும், அவர்களிடத்தில் சொல்ல வேண்டும். So we also should teach our children if they are going in a wrong path. அப்போது இங்கே சொல்லாதனால ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார், சாமுவேல் இடத்துல சொல்லுகிறார் என்னவென்று, அவருடைய 2 பிள்ளைகளும் மரணம் அடைவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். So as Eli failed to do that, God spoke with Samuel about it, telling that his 2 sons will be died. அப்பொழுது அவன் வந்து கேட்குறான், ஆண்டவர் உனக்கு என்ன சொன்னார், தயவு செய்து எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு ஏலி கேட்குறாரு. So Eli is asking to Samuel about what God told him. அப்போது அவன் வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி ஆண்டவர் என்னிடத்துல இந்த ஒரு காரியம், பயப்படுறான் அவன் சொல்கிறதுக்கு. அப்போது ஆனால் நீ சொல்லு, அப்போ அவன் சொல்கிறான். அவன் So when Eli asked Samuel, he was afraid to tell what God told him, but then he still told. அப்பொழுதுமே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தன்னுடைய பிள்ளைகளை கண்டிக்கவில்லை. சாதாரணமாக, என் மகனே இப்படி செய்கிறீங்க, அதாவது இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லாதபடி சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாரு. So when Samuel told him, even at that time Eli did not scolded him, instead just asked why they were doing like that. அப்பொழுது ஆண்டவர் வந்து அந்த சிறு பையன் மூலியமாக ஆண்டவர் வந்து பெரிய காரியங்களை தெரிவிக்கிறார். So God spoke through the small boy about so many big things. நாம் கூட ஆண்டவருக்கு நம்ம இந்த ஆலயத்தில் வந்து வேலை செய்யும் போது, ஆண்டவருக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது, நம்மிடத்தில் ஆண்டவர் என்ன செய்வார்னா, என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பேசுவார். So when we are also doing all the works in the church, God will also tell all the big things to us. இப்போது இந்த ஆலயத்தில் பொறுப்புள்ளவர்களாக நான் இதை செய்கிறேன்னு சொல்லும்போது அதை சந்தோஷமாக நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம செய்ய வேண்டும். So we should do every work in the church. If some responsibility is coming to us, we should do it happily. அதாவது அந்த தாயானவள் தன் குழந்தையை, சிறு வயது குழந்தையை கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் கொடுக்குறாள், அது யாராலேயும் முடியாது. So the mother of Samuel gave Samuel to church in the young age, which no one can do. அப்போ நம்ம செய்வோம், இந்த கர்த்தருக்காக நான் இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன் நம்ம வாக்கு கொடுக்குவோம், ஆனால் நம்ம செய்ய மாட்டோம். So sometimes we will give promise to Lord that we will do that, but we will be failing to do this. இங்கே அண்ணால் பார்க்குறோம், அவள் சொன்ன காரியத்தை நிறைவேற்றினாள் என்று பார்க்குறோம் நம்ம. So we can see about Hannah that she fulfilled what she told. அப்போது நாம் கூட கர்த்தருக்காக நம்ம ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்யும் போது, so whenever we are also doing the things for God, கர்த்தர் நம்ம கூட இருப்பார். He will be with us. நம்ம இந்த ஆலயத்தில் இருக்கும்போது இந்த ஆலயத்துக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று நம்ம இடத்துல சொல்லும் போது, ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பேசும்போது அதை வந்து ஊழியக்கார இடத்துல சொல்லணும், ஆண்டவர் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை சொன்னார், வெளிப்படுத்தினார், இல்லை சொப்பனத்தில் பேசினார் சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஊழியக்கார இடத்துல சொல்லணும். So when God speaks with us about whether in dreams or anything, we should also come and tell in our church about it. அப்பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்னா, அதுக்குரிய காரியத்தை ஊழியக்கார மூலியமாக உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். So God is someone who will teach us through the servants of God. ஆமென், அல்லேலூயா. நம்ம வந்து ஆலயத்தில்
ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ள பிள்ளைகளாக ஜீவிக்கத்தக்கதாக நம்மளை நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். So we should give ourselves in the hands of God to be living happily in the church. அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம், அவன் தன் பிள்ளைகளை ஊழிய பாதையிலே நடத்தாதபடியால். So we can see in the chapter that Eli did not lead his children in the path of ministry. 2 பிள்ளைகளையும் அவன் மரித்து போனார்கள். அவன் வேதனை தாங்க முடியாத வேதனை. So both of his sons were dead. So he was going through so much at that time. அது மட்டும் இல்லை, அவனும் அன்றைய தினத்தில் மரித்து விட்டான் என்று பார்க்கிறோம். So we can also see that he also died at the same day. நம்ம ஆண்டவருடைய காரியத்தில் நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம குடும்பத்தை நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும்போது நம்ம குடும்பத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். So when we are giving our family, our children in the hands of God, he will take care of it. ஆமென். சாமுவேலை போல நாமளும் ஆலயத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று நம்ம இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்மளோட கூட பேசுவார். So when we are also like Samuel about what to do in church and we are very careful about it, God will be with us. மறைபொருள் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவார். So he will reveal the secret to us. குடும்பத்தில் என்ன நடக்கிறதுங்கிறத உங்களை கொண்டு பேசுவார். So he will speak through us about what is happening in our family. நீங்கள் எங்கே போக வேண்டும், எங்கே போகக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் திட்டவட்டமாக பேசுவார். So God will clearly tell us about where we have to go, where we not to. அப்போ அப்படி பேசும்போது நாம் அவருக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும்போது அநேக காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார். So when God speaks with us and we are surrendering ourselves to God, he will reveal so many things to us. நம்ம கூட ஒரு காரியத்தை நம்ம ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது, so when we are giving one thing to God, ஒரு சிலர் வியாதியில் இருக்கும்போது பெரிய பொருத்தனை பண்ணுவாங்க. அதாவது எனக்கு நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா நான் ஆண்டவருடைய ஆலயத்தில் இவ்வளோ கொடுப்பேன், இவ்வளோ செய்வேன் அப்படின்னு. So if someone is not well, they will be doing so many promises to God that they will be doing this if they get cured. ஆனால் சொன்னதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, செய்ய மாட்டாங்க. But they will not fulfill what they have said. நாம் அப்படிப்பட்டவர்களாக இராதபடி. So we should not be like that. நம்ம கர்த்தருக்காக நம்ம எதை செய்கிறோம்னு சொல்கிறோமோ, so whatever we are telling to God that we அதை நம்ம செய்யும்போது ஆண்டவர் நம்மை கனப்படுத்துகிறார், உயர்த்துகிறார். So when we are fulfilling the promises that we have made, God is giving us a praise. அப்போது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். So every day we should look upon to God. ஆமென். அல்லேலூயா. அப்போது நம்ம சாமுவேல் எப்படி ஆலயத்தில் வளர்ந்தானோ அதே போல் நம்ம ஆலயத்தில் இருக்கும்போது ஆலயத்துக்குரிய காரியத்தில் நம்ம கண்காணிக்கிறவர்களாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சிந்தனையில் நாம் இருக்க வேண்டும். So as Samuel grew in church, we should also think every day about what we should do in church and we should look upon church. அப்போது நம்ம கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார், ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். So our God is the one who blesses us. ஆமென். அது 2ஆம் அதிகாரம். So in 1 Samuel chapter 2, 21ஆம் வசனம், verse 21. இன்னும் ஆமென். இங்கே பார்க்குறோம், அவள் செய்த அந்த பொருத்தனை அதன் நிமித்தமாக ஆண்டவர் அவளுடைய ஜெபத்தை கேட்டு அவருடைய குடும்பத்தை வளர்ச்சி அடைய செய்கிறார். So we can see in this verse, it is mentioned, and Lord was gracious to Hannah. She gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of Lord. And as Hannah made the promise to the God and she fulfilled it, God was with her. ஆமென். 3 குமாரரையும் 2 குமார்த்திகளையும் கர்த்தர் கொடுத்தார் அன்னாளுக்கு. So God gave 3 sons and 2 daughters to Hannah. ஆமென். அல்லேலூயா. அப்போது நம்ம ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நம்ம கர்த்தரிடத்தில் நம்ம சொல்லும் போது கர்த்தரிடத்தில் நம்ம வேண்டுதல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். So every time we pray about something to the God, he is the one who keeps blessing us. ஆமென். இங்கே பார்க்குறோம், அடுத்தது 23ஆம் வசனம் பாருங்கள். And we can see in verse 23. ஆமென். இங்கே பார்க்குறோம், ஏலி சொல்கிறாரு, ஏலியோட பிள்ளைங்க தவறான காரியத்தை செய்கிறத ஜனங்கள் பார்க்குறாங்க. அப்போது உன்னோட பிள்ளைங்க இப்படி இருக்கிறாங்களே என்று சொல்லும்போது
ஏலி வந்து கேட்குறாரு தன்னுடைய பிள்ளைகளை. So when the people was questioning Eli about the wicked things that his sons are doing, Eli was questioned by the people about it. 25வது வசனம். And in verse 25, மனுஷனுக்கு விரோதமாக மனுஷன் பாவம் செய்தால் நியாயாதிபதிகள் அதை தீர்ப்பார்கள். ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தானே ஆகில் அவனுக்காக விண்ணப்பம் செய்ய தக்கவன் யார்? என்றார். அவர்களோ தங்கள் தகப்பன் சொல்லை கேளாமல் போனார்கள். அவர்களை சங்கரிக்க கர்த்தர் சித்தமாயிருந்தார். ஆமென். அதாவது தகப்பன் பிள்ளைகள் தகப்பன் பேச்சை கேட்காதபடினால ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? அவர்களை சங்கரித்தார். so it is mentioned in this verse, if one person sins against another, God may mediate for the offender. But if anyone sins against the Lord, who will intercede for them? His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was the Lord's will to put them to death. So from this verse we can see that if someone is failing to listen to the Lord, God will take care of them. இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். So Jesus is being the father to us. அவர் என்ன சொல்கிறாரோ நம்ம அதன்படி கேட்டு நடக்கும்போது, So when we are listening to his words, அப்போ நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். நம் மூலியமாக நம்ம குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார். so then he will bless us, he will bless our family through us. அப்போ இங்கே பார்க்குறோம், சாமுவேலை போல So we can see here, like Samuel, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் பாதையிலே செல்ல வேண்டும். so we should obey to the God and we should go in the path of God. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அதே 2ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனம் பாருங்க. So 1 Samuel chapter 2 verse 30. ஆகையால் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, உன் வீட்டாருக்கு உன் பிதாவின் வீட்டாருக்கும் என்றென்றைக்கும் என் சந்ததியில் நடந்து கொள்வார்கள் என்று நான் நிச்சயமாய் சொல்லியிருந்தேன். இனி அது எனக்கு திட்டமாய் இருப்பதாக. என்னை கனம் பண்ணுவர் கனப்படுகின்றவர்களை நான் கனப்படுவேன். என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் கனஈனப்படுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போது இங்கே பார்க்குறோம், கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு? என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவளை என்ன பண்ணுவேன்? நான் அசட்டை பண்ணுவேன். அப்போது ஆலயத்திலே சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை, இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். அதே போல் ஊழியக்காரரும் நம்மளுக்கு தகப்பன், ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருக்கிறார். அப்போ அந்த வார்த்தைகளை நம்ம கேட்டு அதன்படி நடக்கும்போது கர்த்தர் நம்ம என்ன பண்ணுகிறார்? ஆசீர்வதிக்கிறார். So it is mentioned that the Lord is telling, those who despise me will be destined. So as like the father, we also have spiritual fathers and we should listen to them. நம்ம ஆண்டுடைய வார்த்தையை அசட்டை பண்ணாதபடி, ஊழியக்காரர்களுடைய வார்த்தையை நம்ம அசட்டை பண்ணாதபடி அதன்படி கேட்டு நம்ம நடக்கும்போது, So we should not like disobey the words of God and also the words of our spiritual fathers. அப்பொழுது நம்ம குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். நம்ம பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். So then at that time God will bless our family and will bless us. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்போது இங்கே பார்க்குற ஏலி வந்து ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதபடி தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து தன் இஷ்டத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தபடியால் அந்த பிள்ளைகள் அழிந்து போனார்கள் என்று நம்ம பார்க்குறோம். So as we can see here, Eli did not obey to the God's word and he left his children as they were. So they were destined by the God. 31ஆம் வசனம். In verse 31. உன் வீட்டில் ஒரு கிழவரும் இராதபடிக்கு உன் பிதாவின் வீட்டாருடைய உயர்வையும் நான் தரித்து போகும் நாட்கள் வரும். ஆமென். இங்கே பார்க்குறோம், ஆண்டுடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்கும்போது அதன்படி நடக்க வேண்டும். So when we are hearing the words of God, we should listen to it and go in that. அப்போது ஊழியக்காரர் சொல்லும்போது அவர் வந்து தகப்பனாக இருக்கிறார், ஆண்டவர் நம்மளுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். அந்த வார்த்தைகள் நம்ம கேட்டு அதன்படி நடக்கும்போது நம்ம குடும்பத்தில் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார். So when God is our spiritual fathers and Jesus, when they were telling something, we should listen to them. So God will keep us safe. அப்போது இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், ஏலியோட பிள்ளைகள் தன் தகப்பன் புத்தியை கேளாதினால அவர்கள் மரித்து போனார்கள்.
34 வசனத்தில் பார்க்குறோம் பாருங்கள். So we can see in verse 34 that they both had died on the same day as because they have not listened to the words of Eli. ஓப்னி பினகாசி என்னும் உன் 2 குமாரர் மேல் வருவதே எனக்கு அடையாளமாக இருக்கும். அவர்கள் இருவரும் ஒரே நாளில் சாவார்கள். So it is mentioned, and what happens to your 2 sons, Hophni and Phinehas, will sign to you, they will both die on the same day. இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் வந்து பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளை பார்க்குறோம். So here we can see the disobedient children. நாம் அப்படிப்பட்டவர்களாக இராதபடி, So we should not be like them. நம்ம குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, சபையில் ஊழியக்காரர் தகப்பன் என்ன சொல்கிறார், ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லி நம்ம கேட்டு நடக்கும்போது நம்ம குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். So when we are listening to our family and church and to God, our family will be blessed. அப்போது நம்ம சாமுவேலை போல் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக நம்ம வளர வேண்டும். So we should also grow with obedience like Samuel. ஏலியின் பிள்ளைகளைப் போல அல்ல. So we should not be like the children of Eli. அவர்கள் வந்துட்டு மரித்து போனார்கள். So they all died. ஆனால் நாம் ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம். ஜீவனுள்ளவரை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நோக்கி பார்க்கிறோம். But we are praising the living God, and we should look upon him every day. நாம் நித்திய வாழ்வை வாழக்கூடிய பிள்ளைகள். So we are the one who lives the eternal life. நித்திய காலமாக நம்ம ஆண்டோடு கூட ஆராதனை செய்து நம்ம வாழக்கூடிய பிள்ளைகள். So we are the children who will live eternally with God. அதனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்ம கீழ்ப்படைந்து, வீட்டிலே பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படைந்து, சபையிலே போதகருக்கு கீழ்ப்படைந்து நாம் வருவோமானால் நம் குடும்பத்தையும் நம்முடைய கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். So if we are obeying to our family, church and Jesus, God will bless our family. ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தையை கொடுத்தபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. எங்களை அன்பாக நேசிக்கிறது நல்ல தகப்பனே, நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவிக்க எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பீராக, எங்களுக்கு கீழ்ப்படுதலை கொடுப்பீராக. சாமுவேல் எப்படி ஆண்டவரே உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி நடந்தானோ, அதே போல் நாங்களும் உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்க எங்கள் பெற்றோருக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து, எங்கள் சபை போதகருக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்க எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பீராக. எபிரேயர் 6:1-3 சொன்னது பிறகு, நீ உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கு நீ நன்றாயிருக்க வேண்டும் என்றால் உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்று உடைய வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரே. அந்த வசனத்தின் பிரகாரம் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தாயை தகப்பனை கனம் பண்ணி அவர்கள் கீழ்ப்படைந்து ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் நீர் கூட இருந்து நடத்துவீராக. அமராஜாவே, நீர் சொல்லுகிறேன் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் என்று சொன்னீரப்பா. இந்த பிள்ளைகள் உம்முடைய வசனத்துக்கு நடுங்கி உம்முடைய கீழ்ப்படைந்து நடக்கிற பிள்ளைகளாக நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கற்றுக் கொடுப்பீராக. ஆமாண்டவரே, நீர் பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பீராக. நீர் தலைமுறையாக நீர் ஆசீர்வதிக்கிற தெய்வம். பிள்ளைகளை தலைமுறையாக ஆசீர்வதித்து ஒவ்வொரு நாளும் நீ கூட இருப்பீராக. நீர் பாதுகாத்து கொள்வீராக. சாமுவேலை போல எங்களுக்கு கீழ்ப்படுதலை கொடுப்பீராக. பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து நல்ல பெயரெடுக்கும் பிள்ளைகளாக, சபைக்கு கீழ்ப்படிந்து சபையார் மூலியமாக அந்த இடத்துல சபையிலே ஒரு நல்ல பெயர் எடுக்கும் பிள்ளைகளாக நீர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே, கீழ்ப்படிதலை கற்றுக் கொடுப்பீராக. முதலாவது ஆண்டவர் உம்மை நோக்கி பார்க்கட்டும். உம்மை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிழைத்தார்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி பார்க்கட்டும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரும் உம்மை நோக்கி பார்த்து உம்முடைய பாதையிலே உம்முடைய வழியிலே செல்லட்டும் ஆண்டவரே. நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன். உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சொன்னீரப்பா. நீர் ஆலோசனை கர்த்தராக, நீர் வழிகாட்டியாக, நீர் போதுமானவராக நீர் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீ நடத்தி செல்வீராக. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. உடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே.
இந்த நாளிலே நாங்கள் வந்தது நல்லது என்று கண்டுகொள்ளட்டும். வந்த வண்ணமாக செல்லாதபடி இடத்தில் ஆசீர்வாதத்தையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே அநேகர் குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் உள்ள பிள்ளைகளாக, சபைக்கு ஆசீர்வாதம் உள்ள பிள்ளைகளாக நீர் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் இரட்சகரும் மீட்புருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். அல்லேலூயா.